जय जगन्नाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे मोर प्रिय भगवती श्रोता बंधुगण, आज सन्ध्यार भागवत चर्चा को आपण मानक प्राचीन चलते सादर स्वागत जनाऊँगी। प्रथमे आपण मानक प्रणाम जनाऊँगी। भगवान को प्रणाम जनाई आसंता जे आरंभ करवा आज सन्ध्यार भागवत चर्चा। आम पूर्वाध्याय शुणी बलि महाराजा पाखक बामन रूपी भगवान विष्णु जाइछन्ति दान नापाई। दान ना बदले से कहते तीन पाद भूमि मागिंट बलि महाराजा को ये संकल्प कर हाँ तीन पाद भूमि देवी। तापर कौन है जाना और शुणा यदि रोचक भरा कहानी रोचक भरा दृश्य सुंदर एक भावधारार प्रतीक। तापूर्व भगवान को प्रार्थना करवा आसतु। ओं नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते तेजसे आविर्भव वज्रनख वदट्न कर्माशा रंद रंद तमग सग स्वाहा अभयमभवमात्मनि भूयिष्ठां क्रम श्रीमद्भागवत। ओं नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयेत् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पगलितं फलसुखात्मुद्रसंयुक्तं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भूयि भावुकाः। गोविंद 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 पदुगलु छिमकरंद पान करी हेले तरिले ब्रज नारी। से ब्रज नारी पयरे मनमो थाऊ निरंतरे मनमो निरंतरे थाऊ। आकृष्ण बोली जीव जाऊ आकृष्ण बोली जाऊ जीव मत उधर राधाधव मत उधर राधाधव मत उधर राधाधव। हरि बोल नंदन भगवान श्रीकृष्ण जय हो जय जय जगन्नाथ बंधु। पुणे थर आपण को प्राचीन चैनल तो सादर स्वागत जनाऊँगी अभिनंदन जनाऊँगी। आसंता जे आरंभ करवा सुंदर संध्यार शुभ संध्यार भागवत चर्चा को जहाँकि मोहनीय और कमनीय करदेव मन को आत्ममुग्ध करदेव। पुण्य धारार एक भावधारा आम मन भितर उद्रेक हम मन भितर आनंद जागृत कर। आसंता जे आरंभ करवा 22तम अध्याय। भगवान वामन विराट रूप धारण करी दुई पादरे पृथ्वी और स्वर्ग को मापी नेबा। श्री शुकोवाच। आम किसी संस्कृत रे कहवा तापर आरंभ करवा ओडिया गद्यानुवाद। श्री शुकोवाच। बलिरेवं गृहपति गुराचार्येण भाषितः तुष्टिं भूत्वा क्षणं राज नुवाचा बहितो गुरुं। बलिरुवाचं सत्यं भगवतां प्रोक्तं धर्मोऽयं गृहमेधिनाम् अर्थं कामं यशोवृत्तिं जो नो बाधेत कहिर्चित्। स चाहं वेतलोभेन प्रत्याचक्षे कथं द्विजं प्रतिश्रुत्य ददामीति प्रह्लादिः कितवो यथा। न ह्यसत्यात् परो धर्मं इति होवाच भूरियं सर्वं सोढुमलं मन्ये लूते लिक्कपरं नरं। नाहं बिभेमि निरयान्न धन्या दश सुखार्नवात् नस्तान जवाना नूतुर्यथदा विप्र प्रलवं वन्नात्। जदयोध्या सति लोके अस्मिन् संपरेतं धनाधिकं तस्य त्यागे निमित्तं किं विप्रस्तुष्येन्न तेन चेत्। श्रेयः कुर्वन्ति भूतानां साधवो दुष्टजाशुभिः दद्धं शिवि प्रभूतयः को विकल्पो धरादिषु। यरं बुभुजे ब्रह्मन् दैत्यन्देरन्निवर्तिभिः तेषां कालो ग्रसिलोकान् न जोषो अधिगतं भुवि। सुलभां विप्रप्ये ह्यन्ये भूतास्तनु त्यजः न तथा तीर्थ आयाते श्रद्धाजे धनत्यजः। मनस्विनः कारुणकस्य शोभान् यथा जदर्थ्रिका मोपनयन दुर्गतिः। वृतः पुनर्भस्म
विदां भवादृशां ततो बटुरस्य ददामि वाञ्छितम्। आसन्तु ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ଶୁଣିବା ଓ ଜାଣିବା। ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ କହିଲେ, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, କୁଳଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଭଳି କହିବାରୁ ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥ ରାଜା ବଳି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନୀରବ ରହି କ୍ଷଣମାତ୍ର ନୀରବ ରହି ଅତି ବିନୟୀ ଓ ସାବଧାନ ସହକାରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ। କାହିଁକି ରାଜା ବଳି ଥିଲେ ନମ୍ର ଓ ଭଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କଥାକୁ ଅନସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଡ଼ାଇ ନ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ କହିକି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ। ରାଜା ବଳି କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣ କହିବା କଥା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଗୃହାଶ୍ରମରେ ରହିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ହିଁ ଧର୍ମ ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ, ଯଶ, କାମ ଓ ଆଜୀବିକାରେ କେବେ କିଛି ବାଧା ବିଘ୍ନ ନ ପଡ଼େ। ପରନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ପୌତ୍ର ଥରେ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଦେଇଛି। ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ନାତି, ବିରୋଚନଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବଳି। ମୁଁ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ପୌତ୍ର ଥରେ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏବେ ମୁଁ ଧନ ଲୋଭରେ ଠକଙ୍କ ପରି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କିପରି କହିବି ଯେ ନା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ପୃଥ୍ୱୀଦେବୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅସତ୍ୟଠାରୁ ବଳି ଆଉ ଅଧର୍ମ ନାହିଁ। ସେ ସବୁକିଛି ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଅସତ୍ୟ ଲୋକର ଭାର ସେ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କଠାରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେବାକୁ ଯେତେ ଭୟ କରେ, ନରକକୁ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ, ଦୁଃଖର ସାଗରକୁ, ନିଜ ରାଜ୍ୟ ନାଶକୁ, ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଭୟ କରେ ନାହିଁ। ଏ ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ଧନାଦି ବସ୍ତୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼େ, ଯଦି ସେ ଧନକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ ଆଦି କରା ନ ଯାଇପାରିଲା, ତେବେ ସେ ସବୁକୁ ସେପରି ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଲାଭ କ'ଣ? ଦଧିଚି, ଶିବି ଆଦି ମହାପୁରୁଷମାନେ ନିଜର ପରମ ପ୍ରିୟ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରାଣକୁ ଦାନ କରି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହିତ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦଧିଚିଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ମହର୍ଷି ଦଧିଚିଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଓ ରାଜା ଶିବଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ କହିଦେଉଛି। ଦଧିଚି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବେ ଯେ ଦଧିଚି ପ୍ରକୃତିରେ କିଏ ଆଉ ଶିବି କି, ଏହାର ଉଦାହରଣ ଦେବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି। ଆଜି ବଳିର ମହାରାଜ ମହର୍ଷି ଦଧିଚିଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ମହାରାଜା ଶିବଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା କହିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ମହର୍ଷି ଦଧିଚିଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଥରେ କଥା ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେ ବୃତାସୁରକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କଲେ ନା ଅନେକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ମାରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବୃତାସୁରକୁ ମାରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବୃତାସୁରକୁ ନ ମାରିବା ପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କ'ଣ କଲେ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେ ବୃତାସୁରକୁ ଆମେ ବହୁତ ଉପାୟ କଲି ମାରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମାରିପାରୁ ନାହିଁ, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଏ ଉପାୟ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ କିଭଳି ବୃତାସୁର ମରିବ। ଏଠି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଯଦି ବୃତାସୁର ମରିପାରୁ ନାହିଁ ତୁମ ଅସ୍ତ୍ରରେ, ତୁମେ ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ମହର୍ଷି ଦଧିଚି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ସେ ବହୁତ ତପସ୍ୟାରତ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ସଦାବେଳେ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ତାଙ୍କ ଅସ୍ଥିରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ମାଗିବ। ଶରୀରକୁ ମାଗିବା ଫଳରେ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥି ବାହାରିବ, ସେ ଅସ୍ଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ବଜ୍ର ତିଆରି ହେବ। ବଜ୍ର ତିଆରି ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ତୁମେ ବୃତାସୁରକୁ ମାରିପାରିବ ସେ ବଜ୍ର ଦ୍ୱାରା। ଏହା କ'ଣ କଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ଗଲେ ଦଧିଚିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ। ଦଧିଚିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ସେତେବେଳେ ତପସ୍ୟାରତ ରହିଥିଲେ। ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଦଧିଚିଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ କରି କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମାଗିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତୁ। କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ମାଗିବା କଥା ମାଗ। ନା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଆମକୁ ଦରକାର। ନା ଶରୀର କାହିଁକି ମାଗିବ? ନା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା, ଆପଣ ଶରୀରକୁ ନେଇ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଅସ୍ଥି ଦ୍ୱାରା ବଜ୍ର ତିଆରି କରିବୁ। ବଜ୍ର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ବୃତାସୁର ମରିବ। ତେଣୁକରି ଦଧିଚି ମୁନି ସେ ଯେତେବେଳେ କଥା ଦେଇଛି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ଶରୀର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି, ତେଣୁକରି ସେ ନିଃସଙ୍କୋଚରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଦାନ କଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କଲେ ନା ତା ଶରୀରରୁ ଅସ୍ଥି ନେଇ କ'ଣ କଲେ ନା ବଜ୍ର ତିଆରି କଲେ। ବଜ୍ର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କଲା, ବୃତାସୁର ମଲା। ତେଣୁ ଏହି ହେଲା ମହର୍ଷି ଦଧିଚିଙ୍କର ତ୍ୟାଗର ନମୁନା। ସେଭଳି ମହାରାଜ ଶିବଙ୍କ କଥା କହିବା। ମହାରାଜ ଶିବି ଥିଲେ
ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟମାନ ଓ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ଓ ବହୁତ ପରାକ୍ରମୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଥରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଜଣେ ଚିଲ କ'ଣ କଲା, ସଞ୍ଚାଣ କ'ଣ କଲା ନା କପୋତକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ତା ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼େଇଲା। କପୋତ ନିଜ ଜୀବନ ବିକଳରେ ସବୁଆଡ଼େ ଘୁରି ବୁଲିଲା, କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଲା ନାହିଁ। କେହି ତାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଚିଲ ଯେହେତୁ ସଞ୍ଚାଣ ବହୁତ ବଳବାନ, ସେ ବଳବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା କେହି ବି ଆଶ୍ରୟ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କପୋତ ବୁଲି 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 ବହୁତ ହାଲିଆ ହେଇଗଲା। ହାରିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ଯେ ମହାରାଜ ଶିବିଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ମହାରାଜ ଶିବିଙ୍କର ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସିଥାନ୍ତି। ମହାରାଜ ଶିବଙ୍କ କୋଳରେ ଯାଇକି ସେ କ'ଣ କଲା, କପୋତ ଯାଇ ବସିଗଲା। କପୋତ ବସିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ସେଇ ସଞ୍ଚାଣ କହିଲା ମହାରାଜ ଶିବଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ମହାରାଜ, ଆପଣ ତ ବହୁତ ଧର୍ମପରାୟଣ, ଆପଣ ବହୁତ ତ୍ୟାଗୀ ମଧ୍ୟ, ଦୟାକରି ମୋତେ ମୋର ଖାଦ୍ୟକୁ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ମହାରାଜ ଶିବି କହିଲେ, ଯିଏ ମୋର ଶରଣବତ୍ସଳ ରହିଛନ୍ତି, ମୋ ଶରଣାଗତ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ମୋ କୋଳରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ଜୀବନ ବିକଳରେ ସେ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଜଣେ ରାଜା ହିସାବରେ ବା ଶରଣାଗତ ବତ୍ସଳକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଜଣେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ମୋ ରାଜାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପ୍ରଜାକୁ ଯେଭଳିକି ରାଜା ପ୍ରତିଟି ସମୟ ନିର୍ଭୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ମହାରାଜାଙ୍କର, ସେଭଳି କପୋତର ରକ୍ଷା କରିବା ମୋର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଏହା କଥା ତୁମକୁ ଦରକାର କପୋତ ଖାଇବା ପାଇଁ, କପୋତର ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା, କପୋତ ପରିମାଣର ମାଂସ ଦରକାର, ମୁଁ ତୁମକୁ ସେ ମାଂସ ଦେଇଦେବି। ଏଠି ସଞ୍ଚାଣ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କପୋତର ପରିମାଣରେ ମାଂସ ଦେଇଦେବେ, ଠିକ୍ କଥା। ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆପଣ କପୋତ ଗୋଟେ ନିକେତରେ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେହି ପରିମାଣରେ ମାଂସ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମାଂସ ଦେବେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେଭଳି କି ଆପଣ ନିଜ ଶରୀରରୁ ମାଂସ ବାହାର କରିକି ଦେବେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ମୁଁ ଭକ୍ଷଣ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ସେ କପୋତର ଓଜନର ମାଂସ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ତାକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବି, ଆପଣ କପୋତକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ମହାରାଜା ଶିବି କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କଥା ଦେଇସାରି ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରିବି। କପୋତକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ନିକେତରେ ବସେଇଦେଲେ, ତରାଲରେ ବସେଇଦେଲେ। ବସାଇଦେଲା ପରେ ମହାରାଜ ଶିବି ନିଜ ଶରୀରରୁ ମାଂସ ବାହାର କଲେ, ମାଂସ କାଟିକି ସେ ନିକେତରେ ପକାଇଦେଲେ। ପକାଇଦେବା ଫଳରେ ନିଜ ଶରୀରର ସବୁଯାକ ଶରୀରରେ ସବୁ ମାଂସ ଗୁଡ଼ା ବାହାରିଗଲା, ସବୁ ନିକେତରେ ପଡ଼ିଲା, ତଥାପି କପୋତର ଓଜନ ସହିତ ସମାନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏ ମାତ୍ର ରହିଲା ଶରୀରରେ ହାଡ଼ 4 ଖଣ୍ଡ ରହିଲା। ଏଠି ସଞ୍ଚାଣ ରୂପୀ ଯେଉଁ ମାୟା ରଚନା କରିଛନ୍ତି, କିଏ ଥିଲେ ଆଉ କିଏ ନୁହେଁ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ମହାରାଜ ଶିବି ଏତେ ତ୍ୟାଗ ନମୁନା ଭାବରେ ନିଜ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ସବୁ ଶରୀରର ମାଂସ ଗୁଡ଼ା ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଶରୀରରେ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେ ଭଗବାନ ସଞ୍ଚାଣ କ'ଣ କଲେ ନା ବିଷ୍ଣୁ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଧନ୍ୟ କହିଲେ ସେ ମହାରାଜ ଶିବଙ୍କୁ, ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମ ଶରୀର ଯେଭଳି ଥିଲା ସେଭଳି ପୁଣି ହେଇଯାଉ। ମହାରାଜ ଶିବଙ୍କ ଶରୀର ସେଭଳି ପୁନଃ ଗଠନ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେଇ କପୋତ ଥିଲେ, କପୋତ ସେ ଚାଲି ପଳାଇଗଲା। ଏଠି ଶିବଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଶିବଙ୍କ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ତ୍ୟାଗର ନମୁନା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମହାରାଜ ବଳି। ଏ ହେଉଛି ଶୁଣିଥିଲେ ଆମ ସାମ୍ୟକ ଭାବରେ କିଛି କଥା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ, ମହର୍ଷି ଦଧିଚିଙ୍କ କଥା ଆଉ ମହାରାଜ ଶିବଙ୍କ କଥା କହିଲେ କିଭଳି ତ୍ୟାଗର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ମହାରାଜ ଶିବି କହିଲେ ଯେ ଏଭଳି ତ୍ୟାଗର ନମୁନା ରହିଛି, କଥା ଦେଇକି କଥା ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କଥାକୁ ପାଶୋରି ଯାଇନାହାନ୍ତି, କଥାକୁ ପଛକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଥା ଦେଇସାରିଛି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ, ସେ ମାୟା ରଚନା କରିକି ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ କଥା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଛି ଯେତେବେଳେ, ମୁଁ ପଛକୁ ଫେରିପାରିବି ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ମହାରାଜ ବଳିଙ୍କର ତ୍ୟାଗର ନମୁନା। ତେଣୁକରି ସେ ଯଦି ତ୍ୟାଗ ନମୁନା ଯୁଗ ଯେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ମହର୍ଷି ଦଧିଚି ଓ ଶିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ସେ ତ୍ୟାଗର ନମୁନା ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ? ଯାହା କଥା କହିଦେଇଛି, କଥା ନିଶ୍ଚିତ ରକ୍ଷା କରିବି। ସେତେବେଳେ ମୋର ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ମୋର ସରିଯାଉ କି ଯାହା ହେଇଯାଉ, ମୁଁ ସେ କହିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦଧିଚି ଶିବି ଆଦି ମହାପୁରୁଷମାନେ ନିଜର ପରମ ପ୍ରିୟ ଦୁସ୍ତେଜ ପ୍ରାଣକୁ ଦାନ କରି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ହିତ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ପୃଥିବୀ ଆଦି ବସ୍ତୁକୁ ଦେଇଦେବାରେ ବିଚାର କରିବାର କି ଆବଶ୍ୟକ? ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ ପୂର୍ବ ଯୁଗରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୈତ୍ୟରାଜମାନେ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପରେ ତାଙ୍କର ଇହଲୋକ ଓ ପରଲୋକ ତ କାଳର କବଳରେ ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲା।
ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଯଶ କେବଳ ଯେପରିକି ସେପରି ରହିଗଲା। ଗୁରୁଦେବ, ସଂସାରରେ ଏପରି ଲୋକ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପିଠି ନ ଦେଖାଇ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏପରି ଲୋକ ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ଯେଉଁମାନେ ଶତପାତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଧନଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଉଦାର ଓ କରୁଣାଶୀଳ ପୁରୁଷ ଅପାତ୍ର ଯାଚକର କାମନା ପୂରଣ କରି ଦୁର୍ଗତି ଭୋଗନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଶୋଭନୀୟ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପରି ବ୍ରହ୍ମବେତା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦାନ କରି ଦୁଃଖପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରେ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି? ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀର ଅଭିଳାଷ ଅବଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ହେ ମହର୍ଷି, ବେଦ ବେଦଜ୍ଞ ଆପଣମାନେ ଅତି ଆଦରରେ ଯଜ୍ଞାଦି ଦ୍ୱାରା ଯାହାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ସେ ବରଦାନ ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ଏହି ରୂପରେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପୃଥିବୀ ଦାନ କରିଦେବି। ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଅପରାଧ ନ କରି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟରେ ମୋତେ ବାନ୍ଧି ନେବେ, ତେବେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କର କିଛି ଅନିଷ୍ଟ ଚାହିଁବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ମୋର ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ପବିତ୍ର କୀର୍ତ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ସେ ତାଙ୍କ ଯଶକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମାଗିବାକୁ ବସ୍ତୁ ନେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଯଦି ସେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ତେବେ ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମାରି ପୃଥିବୀକୁ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଏହି ଅନ୍ୟ କେହି ତାହା ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ମୋ ଶରାଘାତରେ ରଣଭୂମିରେ ନିହତ ହେବେ। ଏହା କହୁଛନ୍ତି ବଳି ମହାରାଜ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର କଥା, ସୁନ୍ଦର ଭାବଧାରାର, ସୁନ୍ଦର ତ୍ୟାଗର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଅତି ଭଦ୍ର ଓ ଅତି ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟର କଥା କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ ବଳି। ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସେ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ ହେବା। ଏଭଳି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ଲାଗିଲା, କ'ଣ ଲାଗିଲା, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବେ ବୋଲି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।